ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ और एक दबाव की राजनीति, डर की राजनीति कि अगर किसी की आवाज नूं दबाना है, अगर किसी की आवाज नूं रोकना है, अगर वो थोड़े तो डर नहीं रहा तो उन्हां दे मगर एजेंसीज नूं ला के उहदी आवाज नूं दबाउण दी कोशिश की जा रही है। मैं समझदा कि ये लोकतंत्र का घाण है, लोकतंत्र का कतल है। जिस प्रकार पिछले 3 दिनों तो भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दे इशारे ते साडे आदरणीय लीडर श्री राहुल गांधी जी नूं मगरले 3 दिनों तो सुबह तो लैके शाम तक, ना कि शाम तक, रात के 12 बजे तक पुछगिछ की जा रही है। मैं ये समझदा है कि ये राहुल गांधी नूं डराउणा चाहुंदे ने। जदों राहुल गांधी डरे नहीं, इन्हां दीयां गल्लां दे अगे झुके नहीं, तो उन्होंने इस तरह की राजनीति या इस तरह का जिहड़ी दबाव बनाना शुरू कर दिता गया। और अज की होया, पहले दिन असी शांतिपूर्वक तरीके दे नाल तमाम साडे लीडर साहबान, AICC दे जनरल सैकटरीज, साडे तमाम वरिष्ठ लीडर, CWC मैंबर्स, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट, सैकटरीज, सब ने AICC इकट्ठे होके और मार्च दे रूप दे विच ED दे दफ्तर जाना सी। उन्हां नूं रास्ते च रोकिया गया, बाहर बैरीगेटिंग ला दी गई और दिल्ली नूं शौमनी दे विच तब्दील कर दिता गया। हालांकि चंद लोगों नूं जिहड़े राहुल गांधी नाल सीनियर मोस्ट लोग सी, उन्होंने उत्थे जाना सी ED दफ्तर के बाहर तक, लेकिन दुश्मनों नूं डर सता रहा सी, भै सता रहा सी कि गल तो कोई है नहीं। शौमनी दे विच तब्दील किया गया और साडे कुछ लोगों नूं, MPs नूं, CLP लीडर्स नूं, AICC मैंबर्स नूं, साबका मुख मंत्रियों नूं फड़ के दिल्ली दे पुलिस स्टेशन च लैके गए और सारा दिन पुछगिछ तो बाद 11 बजे तक, मेरा ख्याल शाम नूं 10 के 11 बजे उन्होंने लीडर साहबाना नूं छड्डण दा काम किया। फिर कल का भी यही दिन रहा और अज तो फिर मैं समझदा कि हद ही हो गई। जदों AICC कांग्रेस हैडक्वार्टर दे अंदर जाके दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों वालों साडे लीडर साहबाना ते गेट धक्के मार के लाठी चार्ज किया गया और कांग्रेस दे दफ्तर दे अंदर दाखिल होके उन्हां कमरियां दे विच पुलिस दे लोग जाके बैठ गए। ये सरासर मैं समझदा है कि ज़ाती और जोर जुलम की राजनीति चल रही है। हालांकि किसी प्रकार की कोई गल नहीं है। राहुल गांधी पूरा संजोग देने लई तैयार ने। 3 दिनों तो लगातार ED पुछगिछ कर रही है और रात के 12 बजे तक डेली, कल भी 12 बजे तक और अज भी सुबह दे गए हुए पुछगिछ हो रही है। सो इस तरह करना मैं समझदा है कि बेहद माड़ी गल है। ये देश अज दा दिन काले अक्षरां च लिखा जाएगा। मसला की है, एक नैशनल हेराल्ड जिहड़ा न्यूज़पेपर है,
ਜਿਹੜਾ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ 2002 ਤੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ VRS ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ तमाम 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 90 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ VRS ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਈਡੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ, CLP ਦੇ ਲੀਡਰ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਦੱਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ? 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਝੰਡੀ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਇੱਕ ਮਰੀ ਪਈ ਇਹ ਜਾਗੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਝੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਂਦੇ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਝੰਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਝੰਡਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੁਆਡ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ? ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੀ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕਿਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਕੌਣ ਤਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਿਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ? ਕਿਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਜੀ? ਹਰ ਰੋਜ਼ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਲ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਆਪਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਿਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖਵਾਦ ਸੀ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ CBI ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ED ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆਂ ਆਵਾਜ਼
ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ 3 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ, 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਕਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50-55 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨੁਮਾਇਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਬਸ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਨਿਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਘੇਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਵਾਲਾਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਵਾਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਰ ਵੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਚੈਪਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਕ ਗਲੋਰੀਅਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਕਸਬੇ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੂਚੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੌਫ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ